Okay, ba. Very good morning. Okay. Today we are going to discussing about the topic name SQL Transaction. What is the topic? SQL Transaction. Okay. What is mean by transaction? This is a primary part. First, you can see the image. Okay. So the image it's contained. We have to transfer the money from one person to another person. This concept we can done in the everyday. Are you sure? Okay. Now when you are going to buy any other product, we can pay the money through the either mobile or online transaction many way. As a programmer or a developer, you need to understand what behind it's happening in your transaction parts. But the layman can only they have to transfer the money. Okay. But as a MSIT students, as a student, you need to you are going to become a database administrator, or you are going to learn the database. What are the process in the back end it be happening, that should be you need to understand. உனக்கு என்ன சொல்றேன்னா transactions கான்செப்ட் வந்து டெய்லி நம்ம என்ன பண்றோம், ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்றோம், as well as will going to do so many transactions through the online. ஒரு அமேசானா இருக்கலாம் or Flipkart இருக்கலாம், many devices we can buy the product. அப்ப என்ன பண்றோம்னா, so many of the time the transaction முடிஞ்சிருது, sometimes the transaction fail. Suppose நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆயிடுது, ஓகேவா, இது எல்லாமே நடக்குது. ஸோ ஹவு த ப்ராசஸ் ஹேஸ் பின் ஹேண்டில் இன் த டிபிஎம்எஸ்ல எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம், இதுதான் அந்த சப்ஜெக்டுடைய மெயின். ஓகேவா, ஆர் யூ கிளியர்? உனக்கு புரியுது என்ன சொல்ல வரேன்னு? டிரான்சாக்ஷனுங்கிற நார்மலாக வந்து மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணுற அமௌண்ட் போயிடுது, இது நார்மலாக வந்து வித்தவுட் ஸ்கில். பட் நீ என்ன பண்ண போகிற, யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்ண போகிற வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் ஓன் ப்ராஜெக்ட். ஓன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்குள்ள இந்த டிரான்சாக்ஷன்ற கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் என்ன, யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் ஒன் ப்ராஜெக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி நம்ம டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, ஒரு அக்கௌண்ட் எப்படி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ் யூ கேன் கன்சிடர், நீங்கள் என்ன பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு பே அஸ் அ ஃபீஸ். ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹவு வில் கோயிங் டு டிசைன் த டேட்டா பேஸ். ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணுறது நம்ம எப்படி டேட்டா பேஸை டிசைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ஹவு வில் கோயிங் டு ரைட் த கோடிங், நம்ம எப்படி கோடிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு தான் இந்த SQL டிரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறது தெரியணும். இப்போ லேமேனுக்கு என்ன வேணும், only they need the how will going to transfer the money. So what is the application side they are thinking, but in your point of view as a programmer point of view you need to think எப்படி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதணும், how will go to design the database. இதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னது, transaction. என்ன பண்ண போகிறோம், SQL transaction concept. Now we'll going to see the diagram. but diagram ல definition பார்க்குறோம். can you repeat the title மட்டும் 3 times repeat பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, now you are going to write the coding with the help of transaction concept. இது எதுக்கு படிக்கிறேன்னா, நீ என்ன பண்ண போற, you are going to write the code on the back end. Okay, back end பண்ண போற, as well as you are going to study as a Java or PHP or some other programming language. Front end also this concept can be applicable, not only for the back end மட்டும் கிடையாது, you are going to do the front end. இத பண்றாங்க. First thing, what is a transaction? Transaction is a unit. Can you repeat? Transaction is a unit or sequence of work that is performed on a database. Can you read the same sentence? Transaction is a unit or sequence of work that is performed on the database. There are two main keywords. Number 1, unit. Number 2, sequence of work. What is mean by unit? யூனிட்ங்கிறனா there is some huge number of process. அதில் டிரான்சாக்ஷன்ங்கிறது ஒரு பார்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you can consider in our university you are going to study as a MSIT. இந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள MSITங்கிறது என்னது, ஒரு யூனிட். சேம் கான்செப்ட், the online transaction is a many part, that is called as a sequence of action. The transaction part it is one of the unit. டிரான்சாக்ஷன்ங்கிறது அது ஒரு பார்ட். லைஃப்ல நிறைய இருக்கு, அது நம்ம ஒரு பார்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இது ஒரு பார்ட். as well as sequence of work. இதோட சீக்வன்ஸ் என்னது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ், இந்த மாதிரி there are sequence. அதுதான் வந்து that is the first concept. Are you clear? Second, transaction are accomplished in a logical order
whether in a manual fusion by user or automatically by someone sort out the database problem. So in this concept we can do, there are two ways. Number one, automatic transaction. Number two, manual transaction. Can you repeat? Number one, automatic transaction. Number two, manual transaction. What is mean by automatic transaction? Once you are going to transfer the amount from one account to another account, so automatically it will be happening. Athaniya nadandrum. As well, manual transaction mean you are going to force to transfer the money. For example, I will give you a small example. Suppose if you are going by loan or loan வாங்கிருக்க, or if you are employee of one company, so every first or every month of first week they can automatically the amount will be transferred. உனக்கு என்ன ஆகும்னா salary no need to நம்ம என்ன பண்ண automatically உன் அக்கவுண்ட் கிரெடிட் ஆயிடும். As well as suppose நீ loan எடுத்து என்ன பண்ணும், every month within maximum 10th automatically the amount will be debited in your account. Automatically என்ன பண்ணும், minus debit ஆகும். This concept is known as a automatic. What is mean by manual? Suppose if your friend they are requesting the amount, at the time you are manually entered, you are going to transfer the money from your account to your friend account. So this concept is known as a manual. So as a programmer you need to write the coding, it will be automatically the amount will be transferred. Either manually you need to check the each and every state, then only you are going to transfer. This is, there are two types, there are two category of transaction. Number one, another automatic transaction. Number two, manual concept. Okay, did you understand what is automatic? So you can set, நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம், மெயிலில் கூட ஆப்ஷன் இருக்குது, இந்த டேட்டில் இந்த டைம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயில் சென்ட் பண்ணிவிடுன்னு அர்த்தம். சென்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக விடும், மெயில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ மேனுவல் வில் கோயிங் டு சென்ட் த மெயில், நாட் ஓன்லி ஃபார் த மெயில், சேம் கான்செப்ட் மணி. இந்த டேட் இந்த டைம் ஆட்டோமேட்டிக் அமௌண்ட் சம்சம்னா ஷெடியூல் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன்று இருக்கும். மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் செக் த ஷெடியூல் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கும். ஷெடியூல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் மேனுவல் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்மளே செக் பண்ணி பண்ண முடியும். இதுதான் there are two type of transaction இருக்குது. Another thing, the transaction is a propagation of one or more changes to the database. இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we need to changes one or more changes, not only one single changes. நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டேட்டாபேஸுக்குள்ள some of the transaction நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அது என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு பிகின் டிரான்சாக்ஷன், எண்ட் டிரான்சாக்ஷன், கோடிங் டிரான்சாக்ஷன், இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், நம்ம நிறைய கோடிங் எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது, ரெண்டு டைப் ஆஃப் கோடிங் இருக்குது. ஓகேவா? சாரி. And then it is important control this transaction, ensure the data integrity and handle the errors. இதுக்கு மெயினாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா we need to check the data integrity. Can you repeat? Data integrities. What is mean by integrity அப்படின்னா already we have discussed on the earlier classes. Number one, data integrity mean in this database will going to enforce the rules and regulations. What is mean by enforcement rules and regulation mean either primary key, foreign key, unique key, check, null, not null, default. This is all are the integrity constraints. இதெல்லாம் என்னது, integrity constraints. What is mean integrity constraint mean, எனக்கு வந்து duplicate allow பண்ணக்கூடாது. That is a one type of integrity. Second integrity என்னது, so if you are going to give the relationship between the one table to another table, so you need to give as a foreign key relationship, as well as you are going to give as a unique key. Unique ங்கிறது என்னது, same concept, does not be allow the duplicate. Duplicate allow பண்ணாது. Null அப்படிங்கிறது என்னது, only it, suppose in our database it will be accept the null value, not null mean it won't be accept the not null value. nullன்ற வேல்யூ allow பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது உனக்கு புரியலன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனி அதர் அப்ளிகேஷன், ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா சம் ஆஃப் த ஃபீல்ட் இட் ஷுட் பி அ மேனடரி ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெட் கலரில் உனக்கு ஸ்டாராக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மேனடரி ஃபீல்ட் மீன் யூ நீட் டு கம்பல்சரி என்டர் த டேட்டா, தென் ஒன்லி த டேட்டா ஹஸ் பின் inserted in the backend. Number one. Next, suppose you are going to register anything in online, ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோன்னா என்னது, ஆல்ரெடி திஸ் மொபைல் நம்பர் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு எரர் வரும். ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிஜிஸ்டர் இன் யுவர் இமெயில் ஐடி, இமெயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண என்ன வரும், திஸ் மெயில் ஐடி ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்ட்னு வரும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா தே ஆர் யூசிங் ஃபார் தி இன்டெகிரிட்டி. ஆல்ரெடி இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி ஃப்ரம் அதர் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு என்டர் த பெனிஃபிஷரி அக்கௌண்ட். அது ஞாபகம் இருக்கா, அவன் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணுவேன், பெனிஃபிஷரி அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணணும். ஸோ பெனிஃபிஷரி அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணும்போது அகைன் யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர் த சேம் அக்கௌண்ட். திருப்பி அதே அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன சொல்லுவேன், எனக்கு எரர் திஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த இன்டெகிரிட்டி யூ நீட் டு ஃபாலோ இன் த டேட்டாபேஸ். ஆர் யூ கிளியர் ஆர் நாட்? புரியுதா புரியல? இன்டெகிரிட்டினா என்ன? ஸோ வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி? கேன் யூ ரிப்பீட்? பிரைமரி கீ, ஃபாரின் கீ, யூனிக் கீ, not null, null, default, check. This is all are the
constraints. Total எத்தனை constraints இருக்கு? 6 type of constraints இருக்கு. இது எல்லாமே என்னது? Constraints rules and regulations. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் transaction உடைய basic. ஸோ இந்த transaction process பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we need to follow the some properties. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் யூ கேன் என்ன பண்ண முடியும், சால்வ் த டிரான்சாக்ஷன் கான்செப்ட். டிரான்சாக்ஷன் கான்செப்டை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் த ஃபாலோ த சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, சம் டெக்னிக் இருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிட்டு வில் கோயிங் டு சார்ட் அவுட் த டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ். ஆர் யூ கிளியர்? இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இது எல்லாத்தையும் ப்ரொசீஜர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை த லீவ், இப்போ லீவ் நீ அப்ளை பண்ணணும் என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ரெப்ரசென்ட் த கிளாஸ் இன்சார்ஜ், தென் ஹெச்ஓடி, தென் ரிஜிஸ்டர். திஸ் இஸ் ஆல் ஆர் த ப்ரொசீஜர் யூ நீட் டு ஃபாலோ. ஆர் யூ கிளியர்? அதே போல் இந்த டிரான்சாக்ஷன் கான்செப்டை நீ யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு யூ நீட் டு ஃபாலோ த சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. தெர் ஆர் 4 ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேவா? புரியுதா புரியலையா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நேம் என்ன சொல்றேன்னா ஏசிஐடி. ரிப்பீட் பண்ண பார்க்கலாம். ஏசிஐடி, தட் இஸ் கால்ட் as ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றாங்க. எப்படி இது? ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை ஏ? ஏ டு ரெப்ரசன்ட் த அட்டாமிசிட்டி. ஏ டு ரெப்ரசன்ட் த அட்டாமிசிட்டி. ஸோ சி, இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் த கன்சிஸ்டன்சி. கேன் யூ ரிப்பீட்? சி டு ரெப்ரசன்ட் த கன்சிஸ்டன்சி. நம்பர் ஐ, சாரி, the text I mean isolation. Isolation mean, okay, that is the transaction operate the independently. Next D, durability. The 4 keyword, it should be a very important, it will be play in the back end. Nadu ரொம்ப மெயினான ரோலை ப்ளே பண்ணுது. ஸோ வாட் இஸ் நம்பர் 1 என்ன இருக்கு? கேன் யூ ரிப்பீட்? அட்டாமிசிட்டி, கன்சிஸ்டன்சி, ஐசோலேஷன், டியூரபிலிட்டி. கேன் யூ ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம் இன் த லவுடர் மேனர்? Atomicity, consistency, isolation, durability. Okay, first thing now we'll going to discuss about in detail about the atomicity. Atomicity na enna appdin pathina, so transaction are all or nothing. Once we'll going to transfer the money from one account to another account, the transaction is completed or not completed. இப்போ என்ன பண்ணிருக்க, நீ உன்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு அமௌண்ட் போட்டுட்ட, அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்ட, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட, அந்த அமௌண்ட் அவனுக்கு போயிடுச்சா போலியான்றது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், we need the acknowledge. So this concept is known as a atomicity. Transaction are all or nothing. Transaction நடந்துருச்சா நடக்கலையா அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் என்னது? That is called as a atomicity. இதை மட்டும் நீ கிளியரா அடிச்சுக்கோ, அதுக்கு அடுத்து டீட்டெயிலாக பேராகிராஃப் இருக்கும், அது நீ மைண்டில் வச்சுக்கோ. அது ஓகேவா? செகண்ட் திங், consistency. Can you repeat? Consistency. What does mean consistency? Mean only reliable data is saved. Only reliable data is stored. What does mean by reliable அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கரெக்டான அக்கௌண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஐஎஃப்சி ரோடு கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவரி டேட்டா இட் ஷுட் பி வெரி பர்ஃபெக்ட். நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனா இருக்கணும் வெரி பர்ஃபெக்ட் மேனாக இருக்கும். திஸ் கான்செப்ட் இன் கன்சிஸ்டன்சி, ரிலையபிள் டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுவோம், கேதர் பண்ணும்போது திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங், சரியா தப்பாங்க வேணா நம்ம இருப்போம் செக் பண்ணுவோம். இவங்க ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மெசேஜ் என்னது கரெக்டாக தப்பாங்கிற என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம செக் பண்ணுவோம், வெதர் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ரைட் ஆர் நாட். ஸோ திஸ் இஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எ ரிலையபிள். அதே போல் நம்ம அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற கான்செப்ட் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத, அக்கௌண்ட் நம்பர் கரெக்டாக இருக்கா, நேம் கரெக்டாக இருக்கா, ஐஎஃப்சி கோடு கரெக்டாக இருக்கா, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருப்போம் செக் பண்ணுவோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு தான் என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்னது? கன்சிஸ்டன்சி. வாட் இஸ் மீன் பை கன்சிஸ்டன்சி? Only reliable data is saved. Can you repeat? Only reliable data is saved. So what is mean only reliable data mean? Success of transaction. இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ரெக்கார்டு மட்டும் சேவ் பண்ணுறது. வாட் ஆர் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் ஃபெயில்டு, சில ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆகிடும், அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம், we don't want to save, அந்த ரெக்கார்டு என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ண வேணாம். ஸோ எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ஃபெக்டாக நடந்து முடிஞ்சதோ we can do as a transaction, அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், அதை ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண மாட்டோம். This is called as a consistency. Third என்னது இருக்கு? Isolation. Can you repeat? Isolation. So what is mean by isolation? In transaction operate independently. This concept எப்படி இருக்கும், இண்டிபெண்டா நடக்கும். எப்படி நடக்கும்? இண்டிபெண்டன்ட்லி நடக்கும். வாட் இஸ் மீன் பை டிபெண்டன்ட்லி, வாட் டிபெண்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி, அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்.
What is mean by dependently? What is mean by independently? So independent mean suppose இது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் நடக்கணும், ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண கிடையாது. சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு இண்டிபெண்ட் ஃபீஸ் கட்டுற அப்படின்னா ஸோ ஈச் அண்ட் எவர் ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் பேன் ஆஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஒரு என்ன பண்ணுற ஒரு டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு நம்ம இண்டிபெண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிபெண்டன்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் கிடையாது. ட்ரான்சாக்ஷன் கான்செப்ட்டுங்கிற என்னது, இது தனி கான்செப்ட், நாட் ஓன்லி ஃபார் த ஹோல் திங்கில். இது என்னது, இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் கான்செப்ட் இஸ் செப்பரேட். அதுக்கு பேர் தான் தட் இஸ் ஐசோலேஷன். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு, டியூரபிலிட்டி. கேன் யூ ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கலாம்? டியூரபிலிட்டி ஒன் மோர் டைம். டியூரபிலிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டியூரபிலிட்டி மீன் committed data is never lost. Once you are going to given permanent store. இப்போ வந்து TCL ஒரு கமாண்ட் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், transaction control language. What is mean by control command? என்ன கமாண்ட் இருக்கு? There are 3 command. Number 1 என்ன இருக்கு, commit, rollback, save point. இது எல்லாமே இது TCL, transaction control language. So this is called as a question. இங்க என்ன commit? What is mean by commit? Save permanent. What is mean by rollback? So the transaction is going to the previous state. அதே ஸ்டேஜுக்கு வந்து அதுக்கு பேர் என்னது, ரோல் பேக். ரோல் பேக் சேம் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுது. சேவ் பாயிண்ட். இந்த டிரான்சாக்ஷன் there are 4 பாயிண்ட் இருக்கு. அதில் வந்து எந்த பாயிண்ட் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் கால்ட் as a சேவ் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து there are 4 state. Are you clear? What are the 4 stage? லவுடா தெளிவா ஒரே டைம் ரிப்பீட் பண்றேன். நம்பர் 1 atomicity, consistency, isolation, durability. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்னுடைய ப்ரொசீஜர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a detailed explanation. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ வாட் இஸ் மீன் transaction mean work unit are completed successfully. முடிஞ்சிச்சுன்னா that is called as atomicity. So consistency mean ensure the data is a property change state upon the successful committed. ஸோ முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடணும். That is called as a consistency. Next isolation. Each and every transaction we can provide the some reference number. என்ன பண்ணிப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் என்ன இருக்கும், ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இண்டிவிஜுவலா ஒரு காலேஜுக்கு நீ ஃபீஸ் கட்டுறாலும் ஈச் அண்ட் எவரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டு ப்ரொவைட் த என்னது ரெஃபரன்ஸ் நம்பர். நாட் ஓன்லி ஃபார் த காலேஜ் ஃபீஸ். சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பே த எனி அமௌண்ட், எங்கே பே பண்ண என்ன இருக்கும், யூ நீட் டு பே த ப்ராசஸ். எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் டைப்பு தெர் ஆர் மெனி டைப் ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NTFS transaction, IMPF transaction or RTG transaction, there are many way இருக்கு. ஸோ IMPF னா இமீடியட்டாக நம்ம அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். NTF னா நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேல சேவ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் RTF னா யூ கேன் ஷெட்யூல் த டேட், இந்த டேட் இந்த டைமில் பே பண்ணலாங்கிறது ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் a transaction process. இதுதான் அதனுடைய ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் மோட். ஆல்ரெடி we have discussed it contain there are 3 category. Number 1 auto transaction, next implicit transaction, then explicit transaction. Number 1 auto commit transaction, next implicit transaction, number 3 explicit transaction. What is in the auto commit transaction? The SQL Server default transaction mode. இது என்னது, default transaction mode. ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும், default transaction mode. defaultனா we can set default அதை நீங்க எடுத்துக்கங்க அப்படின்றது அர்த்தம். So next it will be evolved with the SQL statement as a transaction is reset or committed or rollback accordingly. இது என்ன பண்ணுனா once the transaction is success, so automatically commit. If any other fail, if any other transactions fail, so it will be revoked. Another restage ஆயிடும். This concept is known as auto commit transaction. Are you clear? புரியுதா புரியலையா? டிரான்சாக்ஷன் வந்து உன் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆயிடுச்சு, பர்ஃபெக்டா டிரான்சாக்ஷன் என்ன ஆயிடும், கமிட். நீ கமிட் கொடுத்துற. சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு டியூ டு தி அக்கௌண்ட் நம்பர் மிஸ்மேட்ச் ஆர் OTP மிஸ்மேட்ச் ஆர் நெட்வொர்க் பேண்ட்வித் ஸ்லோ, ஓகே, ஆர் பேங்க் சர்வர் transaction is delay, or in your debit card is expired or credit card expired, due to this reason sometime it will be failure, sometime failure ஆகும். சப்போஸ் நீ ஆன்லைன்ல டிக்கெட் புக் பண்ணிருப்ப, ஆன்லைன்ல புக் பண்ணிருக்க, so it we can get as a failure transaction வரும். so அப்ப என்ன பார்க்கணும், roll back mean automatically the amount will be debited in your account or 2 days கழிச்சு or 3 days or due to some program automatic amount. அதுக்கு பேர் என்னது, auto transaction. next என்ன இருக்கு, implicit transaction mode. So what is mean implicit? This mode allow to SQL Server begin the implicit transaction for each DMS statement. இப்போ என்ன பண்ணா will going to start. நம்ம என்ன பண்றோம், implicit நம்மள முதல்ல ப்ரோகிராம் எழுதுறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தன begin transaction பண்ணு அப்படிங்கிறது. ஓகே, அது எந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்குனா only for the DML operation. What is the full form of DML? தெளிவா லவுடா, data management language.
So what are the commands? Insert, delete, update. There are 3 commands for the DML operation. This is 3 operation. That is called as a DML. So we begin transaction only we can write the DML operation. 3 that's implicit transaction. Next is explicit transaction. So this is programmer. You are going to write the program. This mode is defined by the user. This mode is defined by the user. Who's our user? Who's going to write the program? Yaar program எழுதுறானோ அவங்களுடைய work allow to identify the transaction beginning and end point exactly. We என்ன பண்ணோம்? allow பண்ணோம். starting ல இருந்து ending வரையும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? first we have to allow to transaction பண்ண முடியுதுக்கு. It will automatically abort in case of failure, fault of error. ஏதாச்சும் error வந்தனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருக்கும்? transaction நம்முடைய original stage க்கு வந்துரும். This is it's called as a explicit transaction mode. What are the 3 type இருக்கு? Number 1 auto commit transaction mode. Can you repeat? Auto commit transaction mode. Next, implicit transaction mode. Number 3, explicit transaction mode. Okay va? இவ்வளவுதான் என்னுடைய procedure. இதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்பர் 1 transaction control commands. நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷனை என்ன கமாண்ட் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்றோம். ஓகே, லெட்ஸ் நாங்க சில கமாண்ட் கொடுத்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதே போல வில் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் த கமாண்ட். இப்போ சாட்டர்டே லான்ச் பண்ணுறாங்க, கீழே வந்து கமாண்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க, லெஃப்ட் ரைட்டு அப்படின்னு ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, கமாண்ட் கொடுக்குறாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து ஒரு ரோபோட்டிக் ஒரு சாட்டர்டே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஹவு இந்த டிரான்சாக்ஷன் வில் கோயிங் டு கண்ட்ரோல். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கான்செப்டை என்னென்ன கமாண்ட் கொடுத்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா ஒன்லி தேர் ஆர் 6 கமாண்ட்ஸ். நம்பர் 1 என்ன இருக்கு? பிகின் டிரான்சாக்ஷன். நம்பர் 2 கமிட். நம்பர் 3 roll back. Number 4 save point. Number 5 release save point. Number 6 set transaction. Only there are 6 commands. Only there are 6 commands. Number 1 என்ன இருக்கு? begin transaction. What is meant by begin? Start. Let's begin அப்படிங்கிற மாதிரி start. It is a command that indicate the beginning of each transaction. நம்ம முதல்ல என்ன கமாண்ட் கொடுத்தோம்? begin transaction ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? begin transaction. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்றதுக்கு you are given as a create table or create database கமாண்ட் கொடுக்குறோம்ல, சேம் கான்செப்ட் when you are going to do some transaction concept. எப்போ நீ transaction concept எழுத போறியோ immediately you need to give the command is called as a begin transaction. என்ன கொடுக்கணும்? begin transaction. Number 2 commit. Already you know that. So this command used to save the changes permanently in the database. What does it mean by commit? Save the changes permanently. சொல்ல பார்க்கலாம். Save the changes permanently. One more time. Save the changes permanently. This is called as a commit. Next, roll back. Roll back. It is a command used to cancel the modification and goes into the previous state. Can you repeat? சொல்ல பார்க்கலாம். It is used to cancel all modification. சொல்ல பார்க்கலாம். Cancel all modification and goes into the previous state. And goes into the previous state. This is called as a rollback. Next, save point. Next என்ன இருக்கு? Save point. This command create the points within a group of transaction that allow used to roll back only the portion of transaction rather than the entire transaction. இப்போ will need to transfer the one account. அதுல வந்து என்ன ஒரு பெரிய process இருக்கு. 1 2 3 4 5. At least you can consider there are 5 steps இருக்குனா, so the failure transaction will be failure on the third step அப்படினா, so no need to come to the first step. It will be waiting until the third stage. Third stage la wait பண்ணது. Yeah, suppose we'll going to modify changes, anything will be happen, then it will be going to the same account. இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா sometimes வந்து ரியல் டைம்ல ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிருப்பனா உனக்கு டிக்கெட் புக் ஆன மாதிரி உனக்கு இருக்காது, க்ளோஸ் ஆகி வெளில வந்துடும். ஆஃப்டர் 2 days ஒரு 1 hour half an hour கழிச்சு யுவர் டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ் அப்படின்னு டிக்கெட் புக் ஆகி உனக்கு மெயில் வரும். ஸோ இதே இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் சேவ் பாயிண்ட். சேவ் த பாயிண்ட். எந்த பொசிஷனில் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகுதோ இட் வில் பி வெயிட்டிங் அண்ட் த பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்ல வெயிட் பண்ணும். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் இஸ் நோன் அஸ் a save point. Can you repeat the same point? This command create the points within a groups of transaction. சொல்ல பார்க்கலாம். This command create points with a group of transaction that allows to roll back only the portion of transaction. What is the keyword? என்னது? roll back only the portion of transaction
ரேதர் than the entire transaction. என்டையர் டிரான்சாக்ஷன் முடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒன்லி அந்த போர்ஷன் மட்டும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உனக்கு வந்து லேப்டாப்பில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா டோட்டல் லேப்டாப் என்ன பண்ணா சர்வீஸ் பண்ண தேவையில்லை. அந்த லேப்டாப்பில் எந்த பிரச்சனையோ அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறது, அந்த போர்ஷனை மட்டும் கிளியர் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? தட் இஸ் கால்ட் சேவ் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் அது ரிலீஸ் சேவ் பாயிண்ட். இட் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் த ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சேவ் பாயிண்ட். அந்த ஸ்டேஜில் எங்கே வச்சிருக்கோம் என்ன பண்ணோம்? வில் கோயிங் டு ரிமூவ். அந்த பார்ட்டோட என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் ஆல் அண்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சேவ் பாயிண்ட். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஆல்ரெடி என்ன சேவ் பாயிண்ட் அதை என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் செட் டிரான்சாக்ஷன். திஸ் கமாண்ட் கிவ் த டிரான்சாக்ஷன் நேம், what kind which can be used to make it as a read only or write or assign the specific rollback of segment. So இது என்ன பண்ண செட் டிரான்சாக்ஷன். நம்ம எப்போ என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத நம்ம செட் பண்ணணும். As a programmer, as a developer, we need to set the transaction. This command give the transaction name. என்ன பண்ணணும்? டிரான்சாக்ஷன் ஒரு பேர் வைக்கிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஃபரன்ஸ் ஐடி கொடுக்குற மாதிரி we need to give the name number 1 which can be used to make the read only. அந்த டிரான்சாக்ஷன் வெறும் ரீட் மட்டும் பண்ணுமா ரைட் பண்ணுவாங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரைட்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த டிரான்சாக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? நம்பர் 1 ரீட் ஒன்லி ஆர் ரீட் ஆர் ரைட் இந்த மாதிரி நம்ம அசைன் பண்ணுறோம். அசைன் இட் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் பேக் செக்மெண்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம ஒரு செக்மெண்ட் பண்ணுறோம். என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத ஒரு செக்மெண்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? செட் டிரான்சாக்ஷன். செட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன? வாட் இஸ் எ மீனிங்? கிவ் த டிரான்சாக்ஷன் நேம். ரிப்பீட் பண்ண பார்க்கலாம். கிவ் த டிரான்சாக்ஷன் நேம். டிரான்சாக்ஷன் ஒரு நேம் வைக்கிற. செகண்ட் பாயிண்ட், ஸோ டு மேக் த யூசர் அது ரீடில் இருக்கணுமா ரைட்டில் பண்ணுமா ரீட் ஆர் ரைட் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம். வி நீட் டு கிவ் த ப்ரிவிலேஜ் எதர் ரீட் ஆர் ரைட் ஆர் ரீட் ஆர் ரைட் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ செகண்ட். நெக்ஸ்ட் அசைன் த ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் பேக் செக்மெண்ட். ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா என்ன பண்ணும்? அசைன் த ரோல் பேக். திருப்பி என்ன பண்ணும்? ஓன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துரு அப்படிங்கிறது that is called as a rollback segment. So this is all called as a transaction control command. இதுதான் நம்ம transaction control command. இது லாஸ்டா என்னன்னா இந்த only transaction control எங்க நடக்கும்னா only insert update delete இங்க மட்டும் தான் நடக்கும். We cannot இது எங்க நடக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா it cannot be create the table or create the என்னது database. அங்க இது cannot be able to do or drop the table or drop the database. அங்க நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்? the transaction concept only insert only it operation on the DML statement. எங்க நடக்கும்? DML statement நடக்கும். what is a DML? நம்ம ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணும்போது நடக்கலாம், மாடிஃபை பண்ணும்போது நடக்கலாம், delete பண்ணும்போது நடக்கலாம். ஓகேவா? எங்க நடக்காது? ஒரு டேபிளை delete பண்ணும்போதோ ஒரு டேபிளை டிராப் பண்ணும்போதோ இது நடக்காது. ஓகேவா? இதுதான் வந்து கேன் ஆர் கேனாட். டிரான்சாக்ஷன் எங்க நடக்கும்? இன்சர்ட் டெலிட் DRML நடக்கும், DDL நடக்காது. ஓகேவா? ஸோ இதோட உனக்கு டிரான்சாக்ஷன் கான்செப்ட் ஓவர். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இதுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு, நம்ம அடுத்த நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா?